नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वशाहुणं शुभं नमुकारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानंद सौवेशं परमं हवै मंगलम् जनै जगजीव जोनि वियाण गोजं गुरु जगानंदो जगदाहो जगवंदु जय जगत्यामो भैवम् जय श्रीयानं भगो पुत्रराणं अवधिमो जय जय गुरुलोकानं जय महात्मा महावीरो नागेन्द्रनि तुदमणांचित मौलिकवादो योगादिवादो पार्श्व यत्तीर्थरक्षण करोति विदितो पार्श्व शंखेश्वरादि मुनिरति पार्श्व ओकारविंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्दनं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै ओम नमो जीणानां शरणानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं राम ह्रीं ॐ ह्रीं ओम ह्रीं ॐ रः अस्या उषा त्रैलोक्यनामभूताय शूद्रोपद्रवशमनाय रुद्रोपद्रवशमनाय हरते नमः स्वाहा हरते नमः स्वाहा ॐ नमो जीणानां सर्वजगत परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः पंचकाल ले लो श्वास सूर्य अवतरण काय सूर्य हार गोष्टी काय अनंत अंशकाल दिशा म्हणून माणस लेणवा लेणवा छेणवा बदलेणवा प्रसिद्ध वेश नौका वो से झाड हो काय संसद ट्रेन एगाव जो बिया जो माणस लेणवा अलेणवा अंशणवा बदलेणवा ससिद्ध सुजा चैत्री पूनम चैत्र સુદ પૂનમ આજના પવિત્ર અને મંગળમય દિવસે શત્રુંજય ગિરિરાજની આજે ભાવયાત્રા નથી કરવી કારણ કે ભાવયાત્રામાં સમય ઘણો જ બહુ ઓછા સમયમાં કારણ કે બહેનોને પણ પૂનમના દેવવંદન કરવા માટેનો ઉત્સાહ ઘણો છે સમય એમની પાસે ઓછો છે ઓછા સમયમાં આપણે શત્રુંજય ગિરિરાજની સંવેદના આ ગિરિરાજનો મહિમા આ ગિરિરાજનું મહત્વ આ ગિરિરાજનો પ્રભાવ બહુ ઓછા શબ્દની અંદર સંગીત સાથે સરસ મજાનું વિવેચન બરાબર 8:30 પહેલાં બધું પૂરું થઈ જશે વચ્ચે કોઈ પણ ઉલટા નહીં ખૂબ સરસથી આ શત્રુંજય સંવેદનામાં હૃદયની સંવેદનાને મેળવી અને સરસ મજાની આ ગિરિરાજની આપણે યાત્રા કરીએ સૌથી પહેલાં આ गिरिराजनी स्तुति हाथ जोड़ी लो सामे शत्रुंजय गिरिराजना बब्बे पट छे वच्चे परमात्मा विराजमान छे एक क्षण माटे हवे भूली जजो के आपणे अत्यारे जवे रोड मुलुंड में बैठा छीए अत्यारे क्या बैठा छीए शत्रुंजय गिरिराजनी तळेटी ऊपर आपणे अत्यारे बैठा छीए एवा भावनी साथे गिरिराजनी वंदना चालो विद्याधरो रे इंद्रदेवो जेहनि नित पूजता
राजराजेश्वर तणे अद्भुत जटाए राजता शाश्वत गिरिराज शिखरे नाथ जगना शोभता श्रीरो प्रचंड प्रतापति जगमोहने निवारता देवो प्रचंड प्रतापति जगमोहने निवारता देवादिदिनने वंदता मुझ पाप दूरे लता 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 गिरि तुझे दर्शने मुझ आत्मा पावन कयो हे गिरि तुझे दर्शने समय मन पावन कयो हे गिरि तुझ दर्शने मुझ भाग्य योग प्रबल कयो हे गिरि तुझ दर्शने मुझ भाग्य योग प्रबल कयो हे गिरि तुझ दर्शने मुझ जन्म आज सफल कयो हे गिरि तुझ दर्शने मुझ जन्म आज सफल कयो 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 रोमे रोमे गिरिराज गुंजे श्वासे 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 आदिनाथ विराजे रोमे 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 गिरिराज गुंजे श्वासे 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 आदिनाथ विराजे रोमे 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 गिरिराज गुंजे श्वासे श्वासे
गिरिराज तुझे गाते 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 अभिनंद राधे रोमे 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 गिरिराज तुझे गाते 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 अभिनंद राधे रोमे 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 गिरिराज तुझे गाते 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 अभिनंद राधे रोमे 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 गिरिराज तुझे गाते 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 अभिनंद राधे रोमे बोल श्री शत्रुंजय गिरिराज श्री आदेश भगवान की જય नमस्कारी शमो मंत्र शत्रुंजय शमो गिरी वितराग शमो देवो न भूतो ન ભવિષ્ય श्री हनुमान भगवान शिवंदर स्वामी વિચરતા વિચરતા પુંડરીકીણી નામની નગરીમાં પહોંચ્યા છે. દેવતાઓએ સમોષણના મંડાણ કર્યા છે. 3 ગઢ રજતનો, સુવર્ણનો અને રત્નના 3 ગઢની રચના થઈ છે. સ્ફટિકના સિંહાસન ઉપર પરમાત્મા નમો તીર્થસ્વ કહી અને બિરાજમાન થયા છે. ઉપર દુંદુભીનો નાદ ચાલે છે. સુગંધી પુષ્પની વૃષ્ટિઓ થાય છે. 64 ઇન્દ્રો પરમાત્માને શું કરે છે? ચામર વિંધે છે. બિસ્મિલ્લાહ. 64 ઇન્દ્રો પરમાત્માને ચામર વિંધી રહ્યા છે અને ભગવાન માલકોશ રાગની અંદર પ્રભુ દેશના આપી રહ્યા છે. પ્રભુની દેશના જેવી પૂરી થઈ, ઇન્દ્ર મહારાજા ઉભા થયા છે. ઇન્દ્ર મહારાજા ઉભા થઈ અને પ્રભુને પ્રશ્ન કરે છે, હે પ્રભુ, આ વિશ્વમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ તીર્થ કયું? અને એ વખતે વિહરમાન જીન ભગવાન સિમંદર દાદા ઇન્દ્ર મહારાજાને જવાબ આપે છે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં રહેલા મેરુ પર્વત, જ્યાં અનંતા તીર્થંકરોનો શું થાય છે? જન્માભિષેક, મેરુ મહોત્સવ, સ્નાત્રનો મહોત્સવ. ભગવાને સુવર્ણના મેરુ પર્વતના વખાણ ન કર્યા. કોના વખાણ કર્યા? શત્રુંજય ભરત ક્ષેત્રમાં રહેલા શત્રુંજય ગિરિરાજના વખાણ આ પરમાત્માએ પોતાના સ્વમુખે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં કર્યા છે. અને એવો ગિરિરાજ લખે છે, જે સગડા તીર્થ ગયા, યાત્રા ફળ લઈએ, તેહથી એ ગિરિ ભેટતા કેટલા ગણું? સમજ્યા કાંઈ? વિશ્વના જેટલા પણ શાશ્વત અને અશાશ્વત તીર્થો છે, ઉર્ધ્વલોકમાં, અધોલોકમાં અને તીર્છાલોકમાં જેટલા પણ શાશ્વત અને અશાશ્વત જેટલા પણ તીર્થો છે, એ તીર્થોની 2-5 વાર નહીં, 100 વાર યાત્રા કરો, 100 વાર. અને જે પુણ્ય બંધાય એના કરતા પણ વધુ પુણ્ય શત્રુંજય ગિરિરાજની એક યાત્રા દ્વારા મળે. મારે તમને કહેવું છે, વર્ષની અંદર સમરના વેકેશન પડે છે અને ફરવા માટે ઉપડો છે. લોનાવાલા, ખંડાલા, મહાબળેશ્વર, ગોવા, કાશ્મીર, હવે આ બધું આઉટ ઓફ ડેટ થઈ ગયું. હવે તો ક્યાં જાઓ છો? યુરોપની ટૂર, એમાં બેંગકોક, હોંગકોંગ, કુલુ મનાલી, આપણે બાલી, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ,
આવી બધા જગ્યાએ જાઓ છો અને કર્મના બંધ કરી અને પાછા આવો છો, વર્ષમાં એકવાર આજના દિવસે એક સંકલ્પ કરજો કે એક વર્ષ એવું ન જોવું જોઈએ કે જે વર્ષમાં ગિરિરાજની મેં સ્પર્શના ન કરી હોય, જે વર્ષમાં મેં દાદાની ભક્તિ ન કરી હોય, યાત્રા ન કરી હોય, જેના વખાણ ભગવાન સિમંદર સ્વામીએ કર્યા છે. આમ સવારના પોરમાં રાઈ પ્રતિક્રમણ કરો, છેલ્લે 2 ચૈત્યવંદન આવે. કયો આવે? એક આવે છે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભગવાન સિમંદર સ્વામીનું, અને બીજું આવે છે સૌરાષ્ટ્રના શત્રુંજય ગિરિરાજનું. જ્યારે સિમંદર દાદાનું ચૈત્યવંદન ચાલુ થાય અને આપણે ઉદાસ થઈ જઈએ, ધન્ય ત્યાંના લોકને જે સેવે તુમ પાય. દાદા, હું તો તમારાથી સેંકડો યોજન દૂર આવીને બેઠો છું, તારા દર્શન આંખે મારા માટે દુર્લભ છે. ત્યાં જે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જે ભાવુકો રહ્યા છે, જેના આપના દર્શન થાય છે, એ લોકો ધન્ય છે. અને જ્યાં બીજું ચૈત્યવંદન આવે ને શત્રુંજય ગિરિરાજનું, એટલે આપણી કમર અને કોલર ટાઈટ થઈ જાય. એમ થાય કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના લોકોને વિચરતા ભગવાન સિમંદર સ્વામી મળ્યા છે. પણ જે સિમંદર સ્વામીએ જે તીર્થના વખાણ કર્યા એ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના લોકોને નહીં, કોને મળ્યો છે? એ લાવો મને મળ્યો છે. દાદા સિમંદરના દરબારે ગુંજ્યો છે તારી ભક્તિનો. બસ આ એક ભાવ ઉભો કરો કે આવી એક ગિરિરાજની સ્પર્શના કરવાનો એક લાવો, એક સરસ મજાનો ભાવ આજે ઉભો કરવો છે કે જેના વખાણ ભગવાન સિમંદર સ્વામીએ કર્યા છે. દાદા સિમંદરના દરબારે દાદા સિમંદરના દરબારે ગુંજો છે ગિરિવરની પતિનો રંગ. દાદા ગિરિવરની પતિનો રંગ. પૂર્વના વાણો મારું દેવીના લાડકડે પાતળીઓ ભક્તિનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો તે ભક્તિનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો તે ભક્તિનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો તે ભક્તિનો રંગ. ભક્તિનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો તે
શત્રુંજય ગિરિરાજ કી જય. ગિરિરાજનો મહિમા ગાતા ગાતા કેવળ જ્ઞાની ભગવંતો કહે છે કે આ ગિરિરાજનો મહિમા હું મારા જ્ઞાનથી જોઈ શકું છું, પણ મારી જબાનથી બોલી નથી શકતો, કારણ કે શબ્દો સીમિત છે. અને શબ્દો સીમિત હોવાના કારણે આ ગિરિરાજના ગુણ ગાવા માટે મારી જબાન સમર્થ નથી. આવો એક જબરદસ્ત પ્રભાવ શાસ્ત્ર લખે છે. માત્ર એક મનોરથ કરો, તમે મનોરથ, મનમાં ભાવ કરો, ઈચ્છા કરો કે મારે શત્રુંજય ગિરિરાજની યાત્રા કરવા જવું છે, બસ આટલો ભાવ, અને એક પલ્યોપમના પાપ નષ્ટ થઈ જાય. ઊભા થાવ. લખે છે 1,00,000 પલ્યોપમના પાપનો નાશ. ફાઇનલ કરી દો, પ્રયાણ કરો. હવે ઘરેથી પ્રયાણ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો. 1 સાગરોપમના પાપનો નાશ, 10 કોડાકોડી પલ્યોપમનો એક શાક, અને પછી પગલું કદમ આગળ વધો, એક ડગલું આગળ વધો. એટલે લખે છે 1 ડગલું ભરે શેત્રુંજા સમુજે વૃષભ કહે. ભવ કેટલા? ભવ ક્રોડના, એક ભવના નહીં, ક્રોડ ભવ. દરેક કદમ કદમ ઉપર કરોડો ભવના પાપ નષ્ટ થાય. જરા વિચાર તો કરો, ગણિત તો માંડો, કેલ્ક્યુલેશન તો કરો કે શું ફળ બતાડ્યું, શું પ્રભાવ બતાડ્યો છે, શું લાભ બતાડ્યો છે, કેટલા કર્મનો ખાત્મો બોલાય છે. અને જ્યાં દૂરથી ગિરિરાજના સોનગઢમાં ઉતર્યા, અને જેમ નજીક જતા જાવ એમ દૂરથી ગિરિરાજ જુઓ, દૂરથી. લખે છે નરક અને તિર્યંચની ગતિના દ્વાર તમારા બંધ થઈ જાય. હવે આ ભવ ચક્રમાં તમે નરક ગતિ અને તિર્યંચ ગતિમાં જન્મ ન લેવો પડે. તળેટીને સ્પર્શ કરો, ઓ બેનો, તળેટીને સ્પર્શ કરો અને તમારું ભવ્યત્વ નક્કી થઈ જાય કે હવે નજીકમાં સમયમાં તમારો મોક્ષ થશે. ટિકિટ તમારી વેઇટિંગમાં આવી ગઈ, નજીક આવી ગઈ. અને ગિરિરાજની યાત્રા કરો ને દાદાના દરબાર પર પહોંચો, તમારો મોક્ષ કાંઈ નથી. પશુ પંખી એ ગિરી આવે, પશુ પંખી પણ એ ગિરી આવે, ભવ ત્રીજે તે સિદ્ધ જ થાય. આ તાકાત છે, આ મહિમા છે, આ પ્રભાવ છે. અને આવો આ શત્રુંજય ગિરિરાજ, એની આજે યાત્રા કરવી છે. એક સંકલ્પ કરવો છે. જો મનથી થાય એ સ્મરણ યાત્રા, વચનથી થાય એ શબ્દ યાત્રા, ચરણથી થાય એ પદ યાત્રા, અને હૃદયથી થાય એ ભાવ યાત્રા. આજે આપણે હૃદયથી કરવી છે આ યાત્રા. આ એક એવી સંવેદના ઊભી કરવી છે. આ ગિરિરાજનો મહિમા સાંભળ્યા પછી તમને એમ થાય કે હવે આ ગિરિરાજને છોડીને મારે ક્યાંય જવું જ નથી, જવાનું મન નથી થતું. એક સંકલ્પ કરજો આજે. ખુદ જો તીર્થંકરના કારણે તીર્થ બને, તીર્થંકરના કારણે તીર્થ બને છે. તીર્થંકરોના કલ્યાણકની ભૂમિ હોય, પાવાપુરી જાઓ, સમય શિખર જાઓ, આ બધા કલ્યાણક ભૂમિ છે. તીર્થંકરોના કારણે તીર્થ બન્યા છે. કલ્યાણક ભૂમિ હોય, જ્યાં પ્રભુએ વિહાર કર્યો હોય, વિચરણ ભૂમિ હોય, અથવા પ્રભુની સાધના ભૂમિ હોય. તીર્થંકરના કારણે તીર્થ છે, પણ આ તીર્થ એવું છે, તીર્થના કારણે ખુદ તીર્થંકર આવે છે. 23 તીર્થંકર ચડિયા ઈણગીરી, 23 તીર્થંકર પરમાત્મા હોય, આ તીર્થની યાત્રા કરી. અને એમાં ભગવાન આદિનાથ, આ ભગવાન આદિનાથને આ ગિરિરાજ એટલો પ્યારો હતો, એટલો ગમતો હતો કે દર વર્ષે, એક પણ વર્ષ ખાલી નથી ગયું, દર વર્ષે ભગવાન ખુદ જો દર વર્ષે આ ગિરિરાજની સ્પર્શના કરતા હોઈએ તો આપણે
બીજે ક્યાંય ન લઈ જાઓ કે જો ક્યાંય જવું નથી, ક્યાંય જોવા જેવું નથી. હવે તો ટ્રમ્પ પણ છે ને ઘણી બધી ચંદનવાળાઓ હાથમાં બેડીને પગમાં કડી પહેરીને પાછી ભારત મૂકે. દુનિયામાં કાંઈ જોવા જેવું મોદી જેવો મોદી કે છે દુનિયા શું જુઓ છો? ભારત જુઓ, ભારતના તીર્થો જુઓ. જોવા જેવું અહીંયા છે, માણવા જેવું અહીંયા છે, પામવા જેવું અહીંયા છે. ખુદ ભગવાન આદિનાથ આ ગિરિરાજની એક બે નહીં કેટલી યાત્રા કરી? 99 પૂર્વ વખત. ખાલી 99 નહીં, 99 પૂર્વ વખત. પૂર્વ 99 હા. એક પૂર્વ એટલે 70,560 અબજ વર્ષ. એક પૂર્વ. અને આવા કેટલા પૂર્વ? 99 પૂર્વ. પૂર્વ 99 વાર આ ગિરિરાજની આ પરમાત્માએ ખુદ યાત્રા કરી છે. ઋષભજી બોલાવે છે, આ દાદા પણ આપણને બોલાવે છે કે તમે પણ એકવાર વર્ષમાં એકવાર આ ગિરિરાજની યાત્રા કરવા બોલાવો. ઋષભજી બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. ઋષભજી બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. ઋષભજી બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. એના એ લઈ જાવે છે, એના એ લઈ જાવે છે, એના લઈ જાવે છે, એના એ લઈ જાવે છે. ઋષભજી બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. ઋષભજી બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. ત્યાં સૌ પેલા દેખા સપનામાં મીરે બધે આંખ ખુલે ત્યાં સૌ પેલા દેખા હોટલ હૈયો એના ગીતો ગાય એના નામ સ્મરણથી સગડું કોઈ પણ રીતે યાદ મારા તો વિતે આવશે. કોઈ પણ રીતે એની યાદમાં રાતો વિતે પથરાતે હરખાવે છે ને પથરાતે મલકાવે છે. ઋષભજી બોલાવે છે, એના સપના આવે 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 છે. એના એ થઈ જાવે છે, એના એ થઈ જાવે છે. એના એ થઈ જાવે છે. ઋષભજી બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. ઋષભજી બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. ઋષભજી
ગિરિરાજના નથી આવતા, આવતીકાલના બસ હવે ગણતરીના સમય બાકી છે, કલાકો ગણાઈશ. આજે ઊંઘ આવશે નહીં, એમ લાગે કે ઘડિયાળ બંધ પડી ગઈ, હાલતી જ નથી. અને કદાચ આવશે, ઊંઘ આવશે તો સપના કોના આવશે? હા, આજની ભાવયાત્રા કર્યા પછી ગિરિરાજ ના આવશે, આદેશ્વર ભગવાન ના આવશે. આવશે તો રાબડીના દરિયા દેખાશે ને મગના ડુંગર દેખાશે. શત્રુંજય ગિરિરાજનો પહાડ નહીં દેખાય, પણ મગનો પહાડ દેખાશે. એના સપના આવે છે. ઋષભજી બોલાવે. શું ગિરિરાજ, શું એનો પ્રભાવ લખે છે? આ ગિરિરાજ એક મોલ છે, મોલ. આખો સિદ્ધ શિલા, ધરતી ઉપરની કોઈ સિદ્ધ શિલા હોય તો કઈ છે? શત્રુંજય ગિરિરાજ. ધરતી ઉપરનો મોક્ષ, ધરતી ઉપરનું સ્વર્ગ અને ધરતી ઉપરની સિદ્ધ શિલા એટલે આ શત્રુંજય ગિરિરાજ છે. અહીંયા રિટેલમાં નહીં, હોલસેલ. અહીંયા મોક્ષમાં કેવા ગયા છે? હોલસેલ. હોલસેલ. રામ અને ભરત 3 કરોડની સાથે મોક્ષે ગયા. આજના દિવસે પુંડરીક સ્વામી કેટલા? 5 કરોડ. 5 કરોડની સાથે મોક્ષે ગયા. ફાગણ સુદ તેરસ. સાંબ અને પ્રદ્યુમ્ન કેટલા કરોડ? 8.5 કરોડની સાથે મોક્ષે ગયા. કાર્તક સુદ પૂનમ. દ્રાવિડ અને વારીખીલ કેટલાની સાથે? 10 કરોડની સાથે મોક્ષે ગયા. અને આસો સુદ પૂનમના 5 પાંડવો 20 કરોડ મુનિવરોની સાથે અહીંથી ક્યાં ગયા? મોક્ષમાં. આ એક મોલ છે. કાંકરે કાંકરે સિદ્ધ અનંત. સિદ્ધાનંદ. અપેક્ષા એ ભગવાનની પ્રતિમા, આદેશ્વર દાદાની પ્રતિમા કરતા પણ આ પહાડ ચડી જાય છે. પ્રતિમા કરતા તમે દાદાના દરબારમાં જાઓ, ઉપર ચડતા તો એમ લાગે દાદા 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 દાદા, અને દર્શન કર્યા પછી ભાથા ભાથા. દાદાના દરબારમાં જાઓ એટલે આમ ભક્તિનો ભાવ આવે છે. જોઈને રોમાંચ ખડા થઈ જાય છે. આંખમાંથી શું પડવા માંડે છે? આંસુ. આંસુ પડવા માંડે છે. પણ અપેક્ષા એ ભગવાનની પ્રતિમા કરતા પણ આ પહાડ, આ ગિરિરાજ ચડિયા તો એટલા માટે છે, ભગવાનની પ્રતિમા તો એને 500 વર્ષ હમણાં પૂરા થશે. અને આ શત્રુંજય ગિરિરાજ ક્યારનો છે? શાશ્વત. પરમાત્માના કારણે અસંખ્ય આત્માઓ મોક્ષમાં જાય, કદાચ અસંખ્ય, પણ આ ગિરિરાજના કારણે કેટલા? અનંતાજી. અનંતા નહીં, કાંકરે કાંકરે. કાંકરે. દરેક પથ્થર ઉપરથી અનંત અનંત આત્માઓ અહીંથી મોક્ષમાં ગયા છે. આ ગિરિરાજ એટલો પવિત્ર છે, એટલો પૂજનીય છે કે કદાચ આપણને પાંખ ન મળી હોત, પાંખ મળી હોત ને તો આ ગિરિરાજ ઉપર આપણે પગ પણ ન મૂક્યો. પણ કમનસીબી છે, કમજોરી છે કે આપણે પગ મૂકવો પડે છે. અને એ માટે શાસ્ત્રકારે એક સરસ મજાનો સ્પોટ બનાવી દીધો કે આખો ગિરિરાજ પૂજવા જેવો છે, પૂજનીય છે, એ ભક્તિ કરવા જેવી છે, નમસ્કરણીય છે, એ સ્તવનીય છે. પણ આખા ગિરિરાજની આપણે પૂજા નથી કરી શકતા, એટલે તળેટીની રચના કરી. ક્યાં એક સ્પોટ એવો છે, દાદાના દરબારમાં જાઓ અને સ્તુતિ બોલો, ત્યાં ધૂપ દીપ કરો, ત્યાં પ્રભુનો અભિષેક કરો, ત્યાં ફૂલના હાર ચડાવો, ત્યાં ચૈત્યવંદન કરો. બસ એ જ રીતે આ તળેટીની સામે આ તળેટીનો અભિષેક કરવાનો, તળેટીની પૂજા કરવાની, તળેટી ઉપર ફૂલના હાર ચડાવવાના, તળેટીની સામે ચૈત્યવંદન કરવાનું, તળેટી આગળ કૌશક ધ્યાન અને જાપ કરવાનું. જેટલો મહિમા દાદાના દરબારનો છે એટલો જ આ તળેટીનો એના કરતા પણ વધારે છે. આવો ગિરિરાજ વસ્તુપાળ અને તેજપાળ યાત્રા કરવા માટે સંઘ લઈને નીકળ્યા.
પાલીતાણાના ફૂલવાળાને ખબર પડી કે આજે બહુ મોટો સંઘ લઈ વસ્તુપાળ અને તેજપાળ પધારવાના છે. એટલે એને થયું આજે ફૂલનો બહુ મોટો ઓર્ડર મળવાનો છે, એટલે વધારે ફૂલ ભેગા કરી લઉં. લોભમાં ને લોભમાં, લાલચમાં ખબર ન પડી, ફૂલો ભેગા કરવામાં સમય ઘણો ચાલ્યો ગયો અને ફૂલ લઈને જ્યારે આવ્યો ને ત્યારે વસ્તુપાળ ને તેજપાળ યાત્રા કરીને નીચે આવી ગયા. થોડો ઉદાસ થઈ ગયો. આ તો બધા યાત્રિકો દાદાના દરબારમાં દર્શન કરી જે પૂજા કરીને નીચે આવે છે, હવે મારા ફૂલ કોણ ખરીદશે? આજે આટલી મહેનત કરી, આટલા ભાવ હતા કે આટલી ઈચ્છા હતી કે આજે વધારે નકરો થશે, વધારે ધંધો થશે, પણ આ તો બધા યાત્રિકો નીચે આવી રહ્યા છે અને વસ્તુપાળની નજર ફૂલવાળા ઉપર પડી. કેમ ભાઈ આટલો ઉદાસ કેમ છે, બેચેન કેમ છે? અને બધી વાત કરી કે આટલો મોટો સંઘ લઈને તમે આવવાના હતા અને એના કારણે ફૂલો ભેગા કરવામાં સમય એટલો વીતી ગયો, ખબર ન પડી અને તમે તો યાત્રા કરીને નીચે આવી ગયા, હવે અમારા ફૂલ પડ્યા રહેશે. ત્યારે વસ્તુપાળે કીધું, બેટા ચિંતા મત કર, દાદા જેમ પૂજનીય છે, દાદા જેમ ફૂલોથી શણગારવા યોગ્ય છે, એમની ભક્તિ જેમ ઉપર કરવા જેવી છે, એના કરતા પણ વધારે જો ભક્તિ પાત્ર હોય, પૂજનીય હોય તો આ ગિરિરાજ છે. લાવ તારા ફૂલ. ડબલ કિંમત આપી બધા ફૂલ ખરીદી અને આખા ગિરિરાજને વધાવી. બસ આજે આપણે પણ આ ગિરિરાજને વધાવો છે, આ ગિરિરાજના વધામણા કરવા છે. પૂજો ગિરિરાજને રે, વંદો ગિરિરાજને રે. આ ગિરિરાજને આજે વધાવવા છે. વધાવવાનો લાભ સંપત્તિનો ચડાવો બોલો કે આવી જાઓ. શું કરવું? આજની આ ભાવયાત્રાના સંપત્તિ બનાવવાનું છે. એ પરિવાર વધામણા કરશે, એ પરિવારને સંગમાળ એટલે આ ભાવયાત્રાની ઓલી છરી પાડતાની નહીં, એને તો કરોડ રૂપિયા જોઈએ. અને આરતી મંગળ દીવો બધું એને મળશે. પ્રભાવના પણ એના તરફથી આજ આખા સંપત્તિના ચડાવવામાંથી થશે આજની પ્રભાવના પણ. એટલે આજનો દિવસ એવો જબરજસ્ત છે જ્યાં 5 કરોડ આત્માઓ આજના પવિત્ર દિવસે ગિરિરાજ ઉપર મોક્ષે ગયા છે. શાસ્ત્ર લખે છે આ દિવસનો મહિમા એવો છે, ખબર? દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ એ પ્રમાણે ફળ મળતા હોય છે. તો આજના દિવસે ગિરિરાજના કેન્દ્રમાં રાખી અને જે પણ આરાધના ગમે તે સ્થળે કરો એનું ફળ અનેક ગણું છે. આજના કાળનો પ્રભાવ છે, આજના દિવસનો પ્રભાવ છે કે આજને શત્રુંજય ગિરિરાજને કેન્દ્રમાં રાખીને જે પણ સાધના કરો, 150 લોકસનો કાઉસ, ખમા સમણા, આ બધી વિધિ, દેવવંદન, એનો લાભ અનેક ગણો આજના દિવસનો છે. ને એવા દિવસે આજે સંગપતિ બની અને વધાવવાના પ્રભાવના આજનો આ ભક્તિનો લાભ, ટોટલ લાભ એને મળવાનો છે. રૂપિયામાં ચડાવવો મળે. બોલવા માટે ફટાફટ 1000, 2000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 બોલો. બતાવો ફટાફટ. અરે બે જણ બોલો. હા, 9000. હલો. સંપત્તિનો ચડાવો, સંપત્તિ બનીને આજે ગિરિરાજને વધાવવાનો, ગિરિરાજની આરતી ઉતારવાનો, આખા અનુષ્ઠાનનો લાભ એ પરિવારને મળશે. જે બોલશે રૂપિયામાં બોલાય છે. બોલો 5001 રૂપિયા, 9999 રૂપિયા, 9999 રૂપિયા. બોલો 9999 રૂપિયા. આખા પરિવારમાં લાભ લઈ શકશે. અહીંયા બેઠા બેઠા સાક્ષાત ગિરિરાજનો ભાવયાત્રા ચાલી રહી છે, એમાં સાક્ષાત ગિરિરાજને વધાવવાનો લાભ 9999 રૂપિયા, 11111 રૂપિયા, 11111 રૂપિયા. ઝડપથી બોલજો. 11111 રૂપિયા, 11111 રૂપિયા, 11111 રૂપિયા. આદેશ અપાય છે 11111 રૂપિયા. 12000 પ્રભાવના છે ની છે ગોળની કેટલાનો છે? 30,000 ની તો ખાલી પ્રભાવના છે. એક ગોળનો રવો લગભગ 30 આસપાસનો, 1000 માણસ હોય તો 30,000. આ સંગીત ને બીજું આ બધું
આ જે છે એનો અલગ એટલે 54,000 તો ખાલી ખર્ચો છે. 21,000 21,000 રૂપિયા 21,000 રૂપિયા 21,000 રૂપિયા બોલજો ભાગ્યશાળી 21,000 રૂપિયા 21,000 રૂપિયા 21,000 રૂપિયા સરસ મજાનો લાભ ચૈત્રી પૂનમ 21,000 રૂપિયા શત્રુંજય ગિરિરાજના સંગપતિ ખૂબ સુંદર મજાનો લાભ છે આ ભાવધારામાં 25,000 રૂપિયા 25,000 રૂપિયા 25,000 રૂપિયા 31,000 રૂપિયા 31,000 રૂપિયા 31,000 રૂપિયા. સમય વધારે બગાડવાથી પૂજ્ય શ્રીને સાંભળવા છે આપણે ભાવધારામાં આગળ વધવું. કેવો એનો ઢાળ છે ને કેવો છે રૂવા શત્રુંજયના બાગનું વિરુષભ છે ગુલાબ ફૂલોના ઝોલામાં કોઈ મહેમાન લાગે છે ફૂલોના ઝોલામાં કોઈ મહેમાન લાગે છે રાજા ઋષભદેવ મેરે માન લાગે છે રાજા ઋષભદેવ મેરે માન લાગે છે સીતાચલ દરબાર જાજો માન લાગે છે સીતાચલ દરબાર જાજો માન લાગે છે 31,000 રૂપિયા એકવાર 31,000 રૂપિયા એકવાર આદેશ અપાય છે 31,000 રૂપિયા બહુ સસ્તામાં 31,000 રૂપિયા એકવાર 31,000 રૂપિયા 31,000 રૂપિયા બે વાર 31,000 રૂપિયા 31,000 રૂપિયા 31,000 રૂપિયા 31,000 રૂપિયા ત્રણ વાર. બોલો સિદ્ધાચલ મંડન શ્રી આદેશ્વર ભગવાન કી જય. પધારજો લાભાર્થી ભાગ્યશાળી પધાર. આવો શાંતિલાલ ગિરધરલાલ દોશી દેપલાવાળા પરિવાર ખૂબ ખૂબ અનુમોદના પધારો આગળ. શાંતિલાલ ગિરધરલાલ દોશી દેપલાવાળા પરિવારજનો આવ્યા હોય તો પધારજો આગળ. હા હા વિજયભાઈ અને નીતા આગળ આવો. વિજયભાઈ હા ભાભી પધારો. હા શાંતિલાલ ગિરધરલાલ દોશી દેપલાવાળા પરિવારના જે પણ પરિવારજનો અહીંયા બિરાજમાન હોય ખાસ નમ્ર વિનંતી આગળ પધારજો. આગળ પધારજો. આવો. સીતાચલ ગિરિ નમો નમઃ વિમલાચલ ગિરિ નમો નમઃ શત્રુંજય ગિરિ નમો નમઃ વંદન હો ગિરિરાજને સીતાચલ ગિરિ નમો નમઃ વિમલાચલ ગિરિ નમો નમઃ શત્રુંજય ગિરિ નમો નમઃ વંદન હો ગિરિરાજને સામાયિક વાળા ચોખા લેજો અને બાકી ફૂલ લઈ લો. તમે ફૂલ લઈ લો વગર સામાયિક વાળા. ચલો આગળ શાશ્વતો પ્રાય શાશ્વતો ભજન
ગિરિરાજ ની ઓલામાં રહી અને જે સાધના કરો એ દાનની હોય, શિવની હોય, તપની હોય કે ભાવની હોય, એનો લાભ વિશેષ છે. તમે એક મહાત્માને ખાલી દાન આપો, એક મહાત્માને સુપાત્ર દાન, 10 કરોડ શ્રાવકોને જમાડીને જે પુણ્ય બંધાય, આખા મુંબઈની આખા ભારતના જેટલા શ્રાવકો છે એને જમાડીને જે પુણ્ય બંધાય એટલું પુણ્ય એક મહાત્માને સુપાત્ર દાન ગિરિરાજની તળેટી ઉપર આપવા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય. ત્યાં એક ઉપવાસ કરો, માસક સમયનો લાભ, દાદાને ફૂલનો હાર ચડાવો, સુવર્ણનો હાર ચડાવો, એટલું પુણ્ય. એક સામાયિક કરો, જિંદગી ભર અહીંયા સાધના કરો અને જે નિદ્રા થાય એટલી નિદ્રા ત્યાં એક સામાયિક કરવાની. દાનશીલ બાપાને દરેકનો ઉત્કૃષ્ટ લાભ છે. અને આવા ગિરિરાજની યાત્રા કરવી, 5 ચૈત્યવંદન, 5 દેરી છે, 5 ચૈત્યવંદન. નાનકડો બાળક આવ્યો, મને કે મહારાજ સાહેબ મેં 99 કરી, એટલે શું વાત છે? 5 ચૈત્યવંદન કરતો. મને કે રોજ 5 ચૈત્યવંદન કરતો, 5 દેરીના 5 ચૈત્યવંદન. પણ મારા પપ્પા છે ને 6 ડેરી પર જતા. તું 6ઠી ડેરી કઈ છે? આજ સુધી મેં ઘણી વાર શત્રુંજય ગિરિરાજની યાત્રા કરવા ગયો, પણ આ 6ઠી ડેરી તો પહેલી વાર સાંભળી. એ 99 કરી, આ 6ઠી ડેરી કઈ? મને કહે છે મારા પપ્પા છે ને 5 ડેરીની યાત્રા કર્યા પછી 6ઠી મહેતા ડેરીમાં જતા. પાંચ ચૈત્યવંદન, સૌથી પહેલું ચૈત્યવંદન ક્યાં છે? આ કડેટીની સ્પર્શ ના કરો એટલે તમારું મિથ્યાત્વ ઉગરી જાય. શત્રુ ઉપર વિજય મેળવવા માટે હવે તમે કટિબદ્ધ થયા, તમારું સમ્યક દર્શન નિર્મળ થાય. એટલા માટે આ પહેલું ચૈત્યવંદન. શત્રુંજય એટલે બાહ્ય નહીં, અભ્યંતર શત્રુ ઉપર હવે વિજય મેળવવાનો છે. ઉપર ચડતા જાઓ, આગળ વધતા જાઓ. એટલે બીજું ચૈત્યવંદન ક્યાં આવે? શાંતિના થાય, તમારા અનંતાનુબંધી કર્મ ક્ષય થાય, તમે શાંત થઈ જાઓ એટલે તમને સમ્યક દર્શન ગુણ શું થાય? પ્રગટ થાય. આ બીજું ચૈત્યવંદન. ત્રીજું ચૈત્યવંદન ક્યાં કરવાનું છે? રાયણ પગલે. પગલા એટલે ચરણ, ચરણ એટલે ચારિત્ર. તમે 6ઠા ગુણસ્થાને કે ચારિત્ર સુધી પહોંચો, એટલા માટે આ ચરણ આગળ રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણજી સીતાજી બેઠા હતા. રામચંદ્રજી ને સીતાજી બાજુમાં બેઠા હતા એટલે લક્ષ્મણજીએ નજર કરી ચરણ ઉપર અને કીધું કે આ ચરણ કરતા આ ચરણ વધારે સારા છે. ત્યારે રામચંદ્રે કીધું આચરણ એ સારામાં સારા ચરણ. ચરણ એટલે ચારિત્ર, અને આ ચારિત્ર જીવનનો સ્વીકાર આ 6ઠા ગુણસ્થાનની સ્પર્શના કરવા માટે આ ત્રીજું ચૈત્યવંદન રાયણ પગલે. ચોથું ક્યાં આવે? પુંડરીક સ્વામી. પુંડરીક એટલે કમળ, જળ કમળવત. એમ કે જળ અને કાદવથી નિર્લેપ થઈ અને કમળ જેમ ઉપર રહે એમ અપ્રમત્ત અવસ્થામાં શ્રેણી ચડતા ચડતા છે વિતરાગ ભાવ સુધી પહોંચવા માટે આ ચોથું ચૈત્યવંદન પુંડરીક સ્વામી આગળ, અને 5મું દાદાના દરબાર. બસ અહીંયા ઘાતી કર્મનો ક્ષય કરી આત્મા કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે, મારો આત્મા બની જશે પરમાત્મા. એવા ભાવની સાથે આ 5મું ચૈત્યવંદન. બેજ પડી. આત્મને પરમાત્મનો જે સંગ જડ્યો છે આ બધા આત્મને પરમાત્મનો જે સંગ જડ્યો છે આત્મને પરમાત્મનો જે સંગ જડ્યો છે આત્મને પરમાત્મનો જે સંગ જડ્યો છે હર 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 ઝુમી રહ્યું છે
થઈ અને છેક દાદાના દરબારે પહોંચ્યું છે. ઊંચા ઊંચા શત્રુંજયના. બસ આંખ બંધ કરી દો, સામે ગિરિરાજને લાવી દો અને કલ્પના કરો કે હવે તમે ધીરે ધીરે આ 5 જેની છે આપની જે સ્પોર્ટ છે એની સ્પર્શના કરતા કરતા છેક દાદાના દરબાર સુધી પહોંચ્યા છે. સમય ઘણો ઓછો છે, બોલવું ઘણું છે, કહેવાનું ઘણું છે, સમય ઓછો છે, ઘડિયાળ દોડે છે. ઊંચા ઊંચા
કુશલકાર ભજન કરવાકાર ભાવ ભરેલી ભક્તિ કરીને સારું આત્મગાન સારું આત્મગાન જીવન પાવન ઊંચા ઊંચા શત્રુંજયના શિખરો સુહાય જય જય ગિરિરાજ જય જય ગિરિરાજ જય જય ગિરિરાજ જય જય આદિનાથ જય જય આદિનાથ જય જય આદિનાથ જય જય આદિનાથ જય 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 શત્રુંજય ગિરિરાજ ઉપર ભગવાન આદિનાથ આજથી 500 વર્ષ પહેલાની ઘટના છે. કર્મસાય યાત્રા કરવા માટે દાદાના દરબારમાં ગયા. દરબારમાં ગયા પછી પરમાત્માને જોતાની સાથે આંખમાંથી અશ્રુની ધારો થઈ. ધડ અલગ છે, માથું અલગ છે. મોગલોએ પરમાત્માની પ્રતિમાને ખંડિત કરી નાખી છે. ખાલી પબાસણ ઉપર મસ્તક મુકાયું છે ને એની પૂજા થાય. રોમ રોમમાં આગ લાગી છે કે મારા દાદાની આ હાલત. આચાર્ય ભગવંતને વિનંતી કરી છે કે આ ગિરિરાજનો મારે ઉદ્ધાર કરવો છે. ઉદ્ધારની તૈયારીઓ ચાલુ થઈ. જબરદસ્ત પરમાત્માના જિનાલયનું નિર્માણ થયું. મંદિર ભવ્ય તો પરમાત્માની પ્રતિમા તો ભવ્યાથી ભવ્ય હોવી જોઈએ. માર્બલ નથી મળતું. અને પછી ખબર પડી કે વસ્તુ પાળે તેજ પાળે 700 વર્ષ પહેલા સરસ મજાના માર્બલ ના 2 ખંડ છે એ ગુપ્ત રીતે અહીંયા ભંડાર્યા છે. એને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. વિધિપૂર્વક પ્રતિમાના નિર્માણનું કાર્ય શરૂ થયું. સંઘમાં તપ જપ અને ભક્તિનો માહોલ જામ્યો છે. 2 મહાત્માઓએ 6 મહિનાનો ઉપવાસ કર્યા છે અને એક શુભ દિને આખી પ્રતિમાનું નિર્માણ થયું. આચાર્ય ભગવંત વિદ્યા મંડળ શ્રીશ્વરજી મહારાજની પ્રમુખ નિશ્રામાં સેંકડો આચાર્ય ભગવંતો, હજારો શ્રવણ અને શ્રવણીઓ અને લાખો શ્રાવકોની વચ્ચે અંજન સલાકાનો મહોત્સવ ચાલુ થયો. અંજનની ઘડી આવી છે. તમે શ્વાસ લો. અંજનની ઘડી આવી છે અને આચાર્ય ભગવંતે
મંત્રોચ્ચારપૂર્વક પરમાત્મામાં જે અંજન પ્રાણનું આરોપણ કર્યું, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી અને ચમત્કાર થયો. જ્યારે સાક્ષાત પ્રભુના દેહમાં પ્રતિમામાં પ્રાણનું આરોપણ થયું હોય એમ પ્રભુની પ્રતિમાએ 7 વાર શ્વાસ લીધા છે. બોલ શ્રી ઈશ્વર આદેશ્વર ભગવાન કી જય. શ્વાસ લઈને બેઠા. તમે શ્વાસ લઈને બેઠા, બેઠા, પણ મારા તો શ્વાસ થઈને બેઠા. તમે શ્વાસ લઈને બેઠા, બેઠા, પણ મારા તો શ્વાસ લઈને બેઠા. તુझ પર બસે શરણાઈ, શરણાઈ, વૃષભ સંગ સગાઈ. તુझ પર બસે શરણાઈ, મારા હૈયાની વૃષભ સંગ સગાઈ. સર કરે સંભળ કરે એની પ્રીત નિરાલી છે. સર કરે તો ઉદય રત્નને વાલી વાલી છે. મંદિરોની નગરીમાં છે. જેની પ્રીતિ બોલો આંગણવાડી છે. જેની પ્રીતિ ગાડી છે, જેની આંગણવાડી છે. આદેશ્વરનો મોગ મલકતો રૂપ નિર્યાલી છે. આદેશ્વરનો રૂપ મલકતો મોગ નિર્યાલી છે. મંદિરોની નગરીમાં જેની પ્રીતિ ગાડી છે, એની આંગણવાડી છે. જેની પ્રીતિ ગાડી છે, એની આંગણવાડી છે. જેની પ્રીતિ ગાડી છે, એની આંગણવાડી છે. જેની પ્રીતિ ગાડી છે, એની આંગણવાડી ગિરિરાજની યાત્રા કરવા માટે ધૂમધકતા તડકાની અંદર આ વેકેશનની અંદર સમરના વેકેશનમાં 50 ને 60 વર્ષે તમને યુરોપની ટૂર કરવાના લખારા જાગ્યા છે. ત્યારે નાના નાના બાળકો 5, 6, 7, 8, 9, 10 વર્ષના અને 12, 15 વર્ષના બાળકો અને બાળિકાઓ લગભગ 2, 2,500 ને 3,000ની સંખ્યામાં આ 45ની ગરમીની વચ્ચે 1, 2, 3 અને 4 જાત્રાઓ કરે છે. અને આવા 1-2 બાળક આપણી પાસે આવ્યા છે. તમે નહીં માનો કે માત્ર ઉંમર છે 4 ને 5 વર્ષની. 4 અને 5 વર્ષની જેમની ઉંમર છે, આવી જાઓ. યાત્રા 99 કરે છે. આભાર. આદિનાથ દાદા મારે હૈયે વાતો ને. આદિનાથ દાદા મારે હૈયે વાતો ને. લાગી રે લાગી રે લાગી રે મોરે તુમસે લગન લાગી. લાગી રે લાગી રે લાગી રે મોરે તુમસે લગન લાગી.
એમનો ઇતિહાસ એવો છે 3 પેઢીથી જન્મથી રાત્રિ ભોજન નથી કરતા આ બંને. કર્મોની વાત દૂર છે અને 4 વર્ષની ઉંમરથી નવપદની ઓળી શરૂ કરી છે. અત્યારે 5મી બેઉની ઓળી ચાલે છે. આ 1.5 વર્ષ ને આ 4 વર્ષ, આ 1.5 વર્ષની હતી ત્યારથી નવપદની ઓળી અને આ 4 વર્ષનો હતો ત્યારથી નવપદની ઓળી. અત્યારે બેઉને કેટલામી છે? આને 7મી થાય ને? 7મી. બેઉને 7મી ઓળી ચાલે. ખાલી તાળીઓ પાડવાથી કાંઈ નહીં થાય. ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી મરવા જેવું કે આવા ધગધગતા ઉનાળાની અંદર તમે નહીં માનો, એક્ઝામ ચાલુ છે, 4 વાગે આવીને આંબેલ કરે, 4 વાગે, અને આવી જબરજસ્ત જ્યારે સાધના આપણા સંઘની અંદર પણ એવા 8 બાળકો છે, 7 બાળકોએ નવપદની ઓળીને 1 બાળકે વર્ધમાન તપનો પાયો ભર્યો છે. અને આ બધાનું વિશિષ્ટ બહુમાન કરવાનું છે. વિશિષ્ટ બહુમાન 10-10 ગ્રામ ઘીની, સોનાની નહીં. આમ તો મારે તો સોનાની આપવી છે, પણ અત્યારે તમારા ભાવ બધા જોઈને એમ લાગે કે તમે તો આ આપવા માટે કદાચ છે ખરી, શક્તિ છે, પણ ભાવ નહીં જાગે. 10-10 ગ્રામ રજતની ગીની આ બધા બાળકોને આપણે 10 ગ્રામની 10 ગીની અત્યારે લેવાની છે. નામ લખાવો માંડો ફટાફટ, ચલો ફટાફટ લખો. 10 ગ્રામની 10 ગીની, 1 ગીની એટલે 1000 રૂપિયા. 1000 રૂપિયા. બોલો, નામ બોલો. નામ બોલો. ઇન્દુમતીબેન શાંતિલાલ એક, કીર્તિભાઈ બખાઈ, શાંતિલાલ વસંતબેન રસિકલાલ એકગીની, ધીરજલાલ અંદરજી શેઠ, પુષ્પાબેન, નરેશભાઈ, ધીરજલાલ અંદરજી શેઠ એકી પુષ્પાબેન, જયેશ, ગૌરવભાઈ એક, એમાં ગ્રુપ બેનો એક જણ ઊભા થઈ જાઓ, લખવા માંડો. ક્યાં ગયા? સામાન ક્યાં છે તમારા અહીંયા? લખવા માંડો, પછી જાહેરાત કરી દેશું. ચલો ભાઈઓમાં લખાવો. જો શુદ્ધ આંબેલ આમાં આપણા સંઘની અંદર 1 દાનના આંબેલ કરવાવાળા છે, 1 દાનના, 1 દ્રવ્યવાળા છે, અને ભાત અને પાણી, ખાલી ભાત અને પાણીના 9 આંબેલ કરવાવાળા છે. એનું પણ વિશિષ્ટ બહુમાન આ ચાંદીની 10 ગ્રામ ઘીનીથી કરવાનું છે. ખાલી ભાત અને પાણીથી 9 આંબેલ જેમને કર્યા છે. લખાવવા માંડો. બધાના તમારા દ્રવ્યથી આ બધાની ભક્તિ કરી કરણ કરાવણાના અનુમોદન. બોલો. સાગર દિશા જીતુભાઈ 8 વર્ષના બાળકે વર્ધમાન તપનો પાયો ભર્યો છે આપણા સંઘમાં. એક જીની માલતીબેન મગનલાલ મહેતા, ચંદાબેન ચંદુભાઈ ખાંબાવાળા એકીની, ઇન્દ્રવદન જયંતિલાલ બોરા એકીની, એક ગીની પિયુષ સુરાના, इंदिराबेन दिनेशचंद्र शाह देवलावाला, निकुंजभाई एक ही नहीं, निकुंजभाई दफ्तरी, લીલાબેન ચંપાલાલજી બેગીની, एक गिनी रशीलाबेन दलीचंद शाह, રસીલાબેન દલીચંદભાઈ શાહ, एक निर्वेद धर्मिल शाह, નિર્વેદ ધર્મિલભાઈ શાહ, हसमुखभाई राजपाल नहीं पड़ा एक गिनी, હસમુખભાઈ રાજપાલ નાઈકવાડા એક, एक गिनी प्रतापराय भगवानदास शाह, પ્રતાપરાય ભગવાનદાસ શાહ, પ્રતાપરાય ભગવાનભાઈ શેઠ, एक गिनी शारदाबेन अनंतराय, શારદાબેન અનંતરાય મહેતા એક, ઉષાબેન મહેશભાઈ છેડા એકગીની, જ્યોતિબેન ભૂપતભાઈ સંઘવી એકગીની, એક સત્ગ્રસ્ત હસ્તે
ભારતીબેન મોરા અને એક સત્રસ્ત હસ્તે સોનલબેન કિરીટભાઈ, જૈનમ મનીષભાઈ, એક ગીની રાઘુબેન શોભાચંદ જોશી. આ તો એક ગીની ધનલક્ષ્મીબેન કનૈયાલાલ. એક ગીની કોકિલાબેન અનંતભાઈ શાહ. દીપ્તિબેન હર્ષદભાઈ એક ગીની, પ્રવીણભાઈ રવાસા એક ગીની, મહેન્દ્રભાઈ પ્રાગજી વોરા એક ગીની, ડોક્ટર શીતલ વોરા એક ગીની, 5 ગીની સુરજબેન અમૃતલાલ શાહ. સૂરજબેન અમૃતલાલ શાહ 5 ગીની, સુરજબેન હિંમતલાલ. સૂરજબેન હિંમતલાલ બિચારી, એક ગીની કુસુમબેન હિંમતલાલ સંઘવી. એક ગીની કુસુમબેન કિશનલાલ સંઘવી. કુસુમબેન કિશનલાલ સિંઘવી એક ગીની, ગૌરવ એક ગીની, ગૌરવ ભરતભાઈ, તમે મન મૂકીને મન લાગે સોનાની ગીની કેવી થઈ આ જો આ બધી ગીની કોઈ રાખવાની નથી. 8 બાળકો છે, સુદામેલ વાળા 2-4 જણ છે, આ નાના 2 બહારથી આવેલા એ બાળકો છે, અને વર્ધમાન તપનો પાયો ભર્યો છે એ બાળક છે. બધાનું આમાંથી 90 વર્ષના ભાઈ છે. 20 ગ્રામ 30 ગ્રામ જે આવશે એ બધાને ભાગે પડતું આપી દેવાનું. બોલો. એક ભાઈ 90 વર્ષના છે. 90 વર્ષના છે એક ભાઈ. લલિતાબેન ધનસુખભાઈ 2 ગીની, એક ગીની કમલેશભાઈ પુરંદર. એક ગીની કમલેશભાઈ પુનાતર 1 ગીની, બિચારી કમલેશભાઈ પૂનમચંદ, એક ગીની સૌમ્ય રાહુલ જૈન, મીનાબેન વિનોદરાય મહેતા. મીનાબેન વિનોદરાય મહેતા, વાહ. સંજીવભાઈ માવજીભાઈ નંદુ 3 ગીની, જેનિશ દીપક મહેતા 1 ગીની, રીત વિહારભાઈ શાહ 1 ગીની, સમય થવા આવ્યો છે. સરસ. બોલ બોલ. હીરાબેન શાંતિલાલ 1 ગીની, સરસ. શત્રુંજય ગિરિરાજનું મહાત્મ્ય કેવળ જ્ઞાની ભગવાન ખુદ કહે છે કે હું વર્ણવી શકું એમ નથી, તો આપણી કઈ તાકાત છે. અને આવા ગિરિરાજ ની આજે શત્રુંજય સંવેદના. ખરેખર આ સિમંદર ભક્તિ મંડળ એમણે જે આ આયોજન નવપદની શાશ્વતી ઓળીનું આમ તો રહેવાનું ઝવેરોડ ઓછું થાય છે. આચાર્ય મહાબોધિશ્વરી મહારાજ સિદ્ધિ તપ વખતે ગચ્છાધિપતિની સાથે હતા. અમારા ગુરુદેવ હેમચંદ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજની સાથે પણ અમે ચોમાસા કર્યા છે. પછી આવવાનું ઓછું થયેલું, પણ અમારા ગુરુદેવની પ્રેરણાથી જ્યારે આ મંડળની સ્થાપના થઈ એટલે એમણે જ્યારે વિનંતી કરી બધું ગૌણ કરીને, આમ તો પુના જવું હતું હોળી કરાવવા, પણ બધું ગૌણ કરીને મુલુંડની વિનંતીનો સ્વીકાર કર્યો. આટલી જબરજસ્ત હોળી અહીંના એટલા બધા મંડળો છે. ગઈકાલે એક પછી એક મંડળો અમારા અમરીશભાઈ લઈને આવ્યા. એક મંડળ કોઈ છે અનાજ સાફ કરવા માટેનું મંડળ, કોઈ જૈના મંડળ, કોઈ પીરસવા વાળું મંડળ, અને કોઈ વધી ગયું હોય. આ બધી વધી ગયેલી વસ્તુને પણ ગટરમાં નાખવાની બદલે વ્યવસ્થિત એના પેકિંગ કરી અને અનુકંપા દાન આપવા માટે આ ભર તડકામાં ઝૂંપડપટ્ટીમાં જઈને પણ આ દ્રવ્ય અર્પણ કર્યું છે. આવી સરસ વ્યવસ્થા આટલી અદ્ભુત જૈના શ્રી સંઘમાં છે. સંઘે પણ જબરજસ્ત ઉદારતા કરી છે. પ્રવેશ જોરદાર. પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી મેં પહેલા દિવસે કીધેલું. બીજે ઠેકાણે હોળી પતી ગયા પછી એમ કહેવાય ઐતિહાસિક હોળી થઈ, અને અહીંયા તો હોળી શરૂ થાય પહેલા જ એક વિશેષણ લાગી જાય કે હોળી કેવી છે, ઐતિહાસિક. કારણ કે બીજે ઠેકાણે હોળીના દિવસોમાં 250-300 આંબેલ માંડ થતા હોય છે, ત્યારે અહીંયા હોળી પહેલાં જ રોજના 250 ને 300 આંબેલ હોળી પહેલાં. અને હોળી વખતે જે માહોલ બારવાળા જેટલા પણ આવે ને, મને કે મારા સાહેબ આજે સ્વામી વાત્સલ્ય છે, કેમ કે આટલી લાઈન
આટલી લાઈન લાગેલી છે, આ ભર તડકામાં બધા ઊભા છે, ત્યારે કેવું પડે. અહીંયા 9 દાડા આઈન બિલનું સ્વામી વાત્સલ્ય ચાલે છે. સવારના 11 થી સાંજના 5 સુધી આંબિલ કરનારા તપસ્વીઓ વિધિ કર્યા પછી આ આંબિલની હોળીઓ કરતા હોય છે. કેટલાય એક ધાન અને એક દ્રવ્યથી આંબિલની હોળી કરી છે. આ જોયા પછી એમ લાગે છે કે ખરેખર આમ ફાવી ગયા. પહેલાં એમ લાગતું હતું ક્યાં ફસાઈ ગયા, હવે મુંબઈ છોડવું જ, પણ હવે લાગે છે કે ખરેખર ફાવી ગયા છીએ. અને યહ હૈ પાવન ભૂમિ યહાં 12 આના આવતીકાલે તો બારના છે. પરમ દિવસે સ્થાનકની અંદર આચાર્ય મહાબોધિ સુરેશ્વરજી મહારાજનું 9 વાગે પ્રવચન છે સ્થાનકમાં. આજુબાજુના ઘણા બધા સંઘો વિનંતીઓ કરે છે, સમય નથી. અને મંગળવારે ખાસ વીઆર સેવા ગ્રુપનું સ્નેહ મિલન રાખવામાં આવ્યું છે વહેલી સવારે અને નવકારસી. બુધવારે આપણે 24 જીન વંદના 16 તારીખ આચાર્ય મહાબોધિ શ્રી મહારાજનો તારીખના પ્રમાણે જન્મદિવસ આમ તો ઉજવતા નથી, પણ હોળીમાં ભાવ થઈ ગયા કે નવકારસી ભાઈને કરાવી છે. કીધું કે આ હોળીના દિવસોમાં નવકારસી ન થાય એટલે 16 તારીખના બુધવારે આપણે 24 જીન વંદનાનું અનુષ્ઠાન અને નવકારસી, અને 17 તારીખના ગુરુવારે અમારો પૂના તરફ અહીંથી વિહાર થશે. પહેલાં આચાર્ય મહાબોધિ શ્રી મહારાજ 2 મિનિટ માટે કહી એકદમ 9 વાગે 9:15 9:30 બોલ શ્રી આદિશ્વર ભગવાન કી જય. ગિરિરાજનું વર્ણન અને યાત્રા કદાચ અમારા કરતા તમે લોકોએ વધારે કરી હશે, બરાબર. અમે હજી 99 નથી કરીને બાબલાએ 99 કરી. હજી તો આજથી 99 શરૂ થશે. મુલુંડના કેટલાય નાના નાના ભૂલકાઓ આવીને વાસ્કેપ નંખાવી ગયા. સાહેબ જઈએ છીએ યાત્રા કરવા માટે, પણ આજે તમને બધાને એક જ વાત કરવી છે કે સાહેબ બરાબર 7 વાગ્યાથી જે સમજાવી રહ્યા છે, આ યાત્રા માપવા માટે નથી, આ યાત્રા પામવા માટે. આપણી આદત છે દરેક જગ્યાએ આપણે માપીએ. બાબલો જન્મે ત્યારથી માપવાનું શરૂ થાય. સમાચાર મળે બાબલો જન્મ્યો એટલે પૂછવાનું શું પહેલું, કેટલું વજન છે, કેટલા પાઉન્ડનો છે, બરાબર. એ પછી જે માપણી શરૂ થાય, હવે એનું જબલું લાવવું છે, એનું સ્વેટર, એની ટોપી, એની એ જરાક મોટો થયો, એની પેન્ટ, ફૂલ પેન્ટ, હાફ પેન્ટ, એના પગના શૂઝ મોટો થતો જાય અને છેલ્લે જ્યારે રામ બોલો ભાઈ રામ ત્યારે માપવાનું તો આવે છે કે ભાઈ કેટલા લાકડા જોઈશે, અલગ અલગ સાઈઝ હોય તો અલગ અલગ લાકડા હોય. આખી જિંદગી માપવામાં જાય છે, આપણે પામીએ છીએ. ગિરિરાજ માપવા માટે નથી. અહીંથી ફ્લાઇટની ટિકિટ ભાવનગરની કેટલી થશે, આવ્યું માપવાનું. ત્યાંથી ઓલા ઉબેર કરી દઈએ, ત્યાં છે નહીં પણ માની લો કે હોય તો ફરી પાછું આવી ગયું માપવાનું. ત્યાં પહોંચ્યા, હવે આ ગિરિરાજના પગથિયા કેટલા છે, આવી ગયું માપવાનું. પછી ત્યાં પહોંચ્યા દાદાના દરબારમાં, ચડાવવા મણનો ભાવ શું છે, આવી ગયું માપવાનું. કેટલામાં જશે, આવી ગયું માપવાનું. માપવા સિવાય આપણે કાંઈ નથી કરતા. ગિરિરાજ જઈએ ત્યારે માપવાનું બંધ કરો, પામવાનું શરૂ કરો. ફૂલ કેટલાના લેવા છે એ ગૌણ મારે દાદાને ફૂલો ચડાવવા. વર્ષો પહેલાનો એક પ્રસંગ યાદ આવે. ભાઈ 99 કરાવતા હતા. મુંબઈની પાર્ટી, મૂળ પિંડવાડાના. પોતે તો રહી શકે એમ નતા, 1.5 મહિનો અપડાઉન કરતા અવારનવાર. અને એક દિવસ પહોંચ્યા, દાદાની પૂજા કરીને બહાર નીકળ્યા. 4 વાગ્યા હતા. માલણ પાસે ઢગલો ફૂલ. માલણને થયું કે આ તો 99 વાળા સેઠ, 4 વાગી ગયા, હવે મારા ફૂલ નહીં વેચાય. અને 99 વાળા સેઠ કપડાં બદલીને જ્યારે નીચે ઉતરવાની તૈયારી કરે ત્યારે માલણે ખોળો પાથરી દીધો. ભાઈ જે આપવા હોય આપજો, પણ આજે ફૂલ મારે તમને આપી દેવા છે. ભાઈ ઊભા રહી ગયા. કોઈની
આગ્રહભરી વિનંતીને તોડીને આગળ જવાય? ભાઈ ઊભા રહી ગયા. એને કીધું બધા આ શેઠ બધા હવે કોઈ ફૂલ લેવા નહીં આવે. હવે તો આંગીએ ચડી ગઈ દાદાને, મુગટ ચડી ગયો. પ્લીઝ તમે લઈ લો. અને ભાઈએ ખિસ્સામાં હાથ નાખ્યો, માપ્યા વગર, ગણ્યા વગર થોકડી એના ગલ્લામાં નાખી. ફૂલ પેલી બાઈએ ભાઈ સાથે આવેલા માણસને આપી દીધા અને આ બાજુ માલણે પૈસા ગણવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. 1000, 2000, 3000 તમારી જેમ વરસાદ વરસાવી દીધો. 5000 રૂપિયા. આ વર્ષો પહેલાની વાત છે. માલણ ઊભી થઈ ગઈ. હવે સાંભળજો જે પરસ્પરની ડાયલોગ ડિલિવરી. શેઠ આટલા બધા રૂપિયા ના હોય. મેં તો આજે એવી ઈચ્છા રાખી તમે 500 રૂપિયા આપો ને તોય હું તમને બધા ફૂલ આપી દઉં. આ વધારે પડતા પૈસા. યાદ રાખજો, માલણ પણ ઈમાનદાર હોય. આપણે બધાને બેઈમાન સમજતા હોઈએ છીએ. બસ બધા જ લૂંટે છે. આવી વાત મગજમાં ન લાવો. ગિરિરાજ ઉપર તો કમસે કમ ભાવતોલ કરવાનું બંધ કરી દો. માલણ આ શેઠને કહે છે, ભાઈ આ બહુ વધારે પડતા પૈસા આપ્યા છે, લઈ લો પાછા, મારા આટલા બધા ફૂલ નહોતા. ત્યારે શેઠે બહુ સરસ જવાબ આપ્યો, બેન તું જો ફૂલ મને ગણ્યા વગર આપે તો હું તને રૂપિયા ગણીને કેમ આપું? મારા ખિસ્સામાં જેટલા છે એટલા રૂપિયા તારા છે. આને કહેવાય માપ્યા નહીં પણ પામ્યા. આવો આવી સરસ મજાની શત્રુંજયની યાત્રા, ભાવયાત્રા, સંવેદના સાંભળ્યા પછી આપણા ભીતરમાં આપણે એવી સંવેદના ઊભી કરીએ કે ગિરિરાજ ઉપર ક્યારે ભાવતોલ કરવાના નહીં. તો આજની આપણી આ ભાવયાત્રા સફળ થશે. 9 દિવસ ક્યાં પૂરા થઈ ગયા ખબર ના પડી. લોકો એમ કે સ્વામી વાત્સલ્ય છે, પણ હું તો એમ કહું છું કે 9 દિવસ પાખી છે. જ્યારે બોલાવો ત્યારે હાજર. જેટલા વાગે છોડ્યા ત્યાં સુધી તમે બેઠા રહ્યા છો. આવું એક માહોલ આખા મુંબઈમાં જો કોઈ જગ્યાએ બને તો એક જ જગ્યા, એક જ એડ્રેસ, જેનું નામ લૂંટ છે. આવો. હવે આવતીકાલે એવું ન થાય કે પારણા કર્યા પછી દીવો લઈને શોધવા જવા પડે. પરમ દિવસે સ્થાનકની વાત કરી છે. વિહાર સેવાના દિવસે માત્ર વિહાર સેવક સેવિકાઓ માટે છે. 16 તારીખ આ જ રીતનો એક સરસ માહોલ, ડેકોરેશન, 24 વંદનાનો કાર્યક્રમ, પ્રત્યેક પરમાત્માના નામકરણ દ્વારા પ્રભુને વંદના. આ એક છેલ્લો પ્રસંગ મુલુંડની અંદર છે. ત્યારબાદ મુલુંડને અલવિદા, મુંબઈને પણ અલવિદા. અને અમારી વિહાર યાત્રા પણ નિર્વિઘ્ને સંપન્ન થાય એના માટે પણ 16 તારીખ બરાબર 6:45 વાગે સૌ સમયસર. એક છેલ્લી સૂચના કે આટલો જાજરમાન સંઘ, આટલા જબરજસ્ત શ્રાવકો, ઉદારદિલ શ્રાવકો અને 2 પટ રાખ્યા છે, પણ આ બધા બેનર છે, ફ્લેક્સ બેનર. આવું શત્રુંજય ગિરિરાજનો પટ આવો ના હોય. આ ફ્લેક્સ બેનર છે, સસ્તા હોય, ચીપ લાગે. એક મંડળનું છે. આ પણ હવે સંઘનો પણ ક્યાં છે? નથી. બધા હવે જૂના થઈ ગયા છે. ઉપર જુઓ અચલગચનો કેટલો ભવ્ય છે. એમનું છે. એ એક જ કોમન છે, કોમન. હવે એક નવો પટ વહેલામાં વહેલી તકે જેઓ ઉપર અત્યારે રાખ્યો છે એના કરતાં પણ ભવ્ય, સરસ, સુવર્ણના વરખથી યુક્ત અને કપડાનો આખો વ્યવસ્થિત બનાવી અને વહેલામાં વહેલી તકે એનો આદેશ પછી આપી દીધો. હાલો. જે વરસાદ વરસાવ્યો છે, સકળ શ્રી સંઘના ભાઈઓ બહેનોએ 10 ગ્રામની ચાંદીની ગીનીનો, એટલે એક ગીની લેખે 1000 રૂપિયા. આ 1000 રૂપિયાની રકમ શ્રી સિમંદરજી ભક્તિ મંડળના કાર્યકર્તાઓ જીતુભાઈ વોરા, પિયુષભાઈ વગેરે અહીંયા બેઠા હશે. આપ એને 1000 રૂપિયા લખાવી આપના નામની સાથે લખાવી દેજો. એટલે જે પણ રકમ છે અહીંયા જ લખાવી દેજો. એટલે એમાંથી સરખું વહેંચણી કરીને આજે કાલના પારણાના દિવસે જ દરેક બાળકોને આપણે બહુમાન રૂપે
સાહેબ ચાલુ દિવસે કદાચ આવે, સવારના છે સાહેબ ચાલુ દિવસે કદાચ ના આવે તો કાલે જ બાળકોને આપણે બહુમાન રૂપે એમને આપી દઈશું. જે પણ બાળકો, ખાલી 2 મિનિટની જ મહત્વની જાહેરાતો છે, ખાસ આ સ્થિરતા આટલી રાખી છે તો 2 મિનિટ વધારે. શ્રી મુલુંડ શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક જૈન સંઘના આંગણે પૂજ્ય વાસુ પૂજ્ય દાદાની અનહદ કૃપાથી શ્રી સિમંદરજીન ભક્તિ મંડળ વર્ધમાન સંસ્કાર ધામને આ શાશ્વતી હોળી ચૈત્ર મહિનાની કરાવવાનો લાભ મળ્યો અને સાથે સાથે મુલુંડના 5 સંઘોનો પણ ચૈત્ર માસની હોળી કરાવવાનો સુંદર મજાનો લાભ મળ્યો છે. ગઈકાલે તમે જોયું હશે કે ગઈકાલ સુધીમાં લગભગ 11,500 આઈમ્બિલ આખા મુલુંડમાં મંડળ દ્વારા આયોજિત હોળીમાં થયા છે. લગભગ મિચ્છામી દુકાળ અહીંયા અને આખા મુલુંડમાં લગભગ 19,000 જેટલા એમ્બિલ આ મંડળ દ્વારા લાભ મળ્યો છે. 19,000 આંબિલ કરાવવાનો તે દરેક આરાધક ભાઈઓ બહેનોની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. વાસુ પૂજ્ય દાદાએ અનહદ કૃપા કરી અને પછી સેકન્ડ નંબર આવે તો ગુરુદેવની અનહદ કૃપા થઈ. માત્ર પાર્લામાં વિનંતી કરવા ગયા અને અઠવાડિયાનો ટાઈમ લીધો કે અઠવાડિયામાં જવાબ આપશું. પોઝિટિવ જવાબ જ હતો પણ અઠવાડિયાની વિચારણા કરીને શુભ અંતરના એવા આશીર્વાદ ગુરુદેવે વરસાવ્યા કે આ શુભ નિશ્રા મળી અને આ સુંદર મજાનો આરાધના આખા સંઘને આખા મુલુંડને જોડવાનો લાભ આ પૂજ્ય ગુરુ ભગવાનની પાવન પ્રેરણાથી મળ્યો. ગુરુ ભગવાનના શ્રી મંડળ ખૂબ ખૂબ ઋણી છીએ. સાથે સાથે આ 9 દિવસ દરમિયાન સવારના 4:30 થી લઈને રાતના 12 વાગ્યા સુધી કેટલાય કાર્યકર્તાઓએ મહેનત કરી અને આ એકદમ સફળતાપૂર્વક કાર્ય પૂરું કરાવ્યું છે. એકદમ આમ કહે ને કે કોઈ પણ વસ્તુમાં કમી નહીં. જે વસ્તુ ગુરુ ભગવાન આદેશ કરે તો એનો આદેશ તહતથી, શ્રાવકો આરાધકો આદેશ કરે કે આમ કરવાનું છે તો તહતથી જે પણ કાર્ય થયું સવારના 4:30 વાગે જે દેરાસરમાં આવે પહેલી ટીમ પ્રભુ ભક્તિમાં મશગુલ, રાજુભાઈ ને એની ટીમ પ્રભુ ભક્તિમાં આરાધના કરાવે. પાછી સવારના બહેનો અને બીજા ભાઈઓ આવે અને આખું અનાજ બધું સાફ કરી દે. તે જૈના મંડળના બહેનો વિજયભાઈ વગેરે જે પણ ટીમ છે તેમની પણ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અને ત્યારબાદ રસોડું, આંબિલનું રસોડું આવે. આંબિલના રસોડામાં ખડે પગે ભઠ્ઠી કેવી હોય, આમ ટાટાની ભઠ્ઠી હોય ને એવી ભઠ્ઠી અંદર બેસાય ને ભઠ્ઠીમાં ઊભા રહી અને તમને બધાને ગરમ ગરમ રોટલા પહોંચાડે. આ એક સુંદર વ્યવસ્થા. એ માટે રસોડાની જે ટીમ છે એમાં ઘણા બધા છે. હું 2-4 જણના નામ લઈ શકે એમ નહીં સમજવાનું કે બીજા હતા. બધા જ રસોડાની ટીમમાં અમરીશભાઈ, વિરલભાઈ, અમિતભાઈ, કેતનભાઈ, વસંતભાઈ, આ બધા જ કાર્યકર્તાઓ અને જે પણ બીજા કાર્યકર્તાઓએ સખત, અમારા સુનિલભાઈ, અમારા નિલેશભાઈ જૈન, આ બધાએ સુંદર મજાની વ્યવસ્થા જે દરેક આરાધકોને અનુકૂળ રહે એવી અનુકૂળતા પહોંચાડવા માટેની વ્યવસ્થા કરી. તે દરેક કાર્યકર્તાની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ છીએ. અને ત્યારબાદ અનુકંપા ગ્રુપ જે પણ રસોઈ વધેલી હોય, ગુરુદેવે કીધું અને ગરીબોના પેટ સુધી પહોંચે, ગટરમાં ન પહોંચે પણ ગરીબોના પેટ સુધી પહોંચે અને સુંદર મજાનો એનો નિકાલ થાય, જરા પણ અનાજનો વેડફાટ ન થાય, આવી સુંદર મજાની વ્યવસ્થા અનુકંપા ગ્રુપ. સાથે સાથે બીજા જે પણ કાર્યકર્તાઓ અહીંયા અમારા એકાઉન્ટ સંભાળે તેવા જીતુભાઈ વોરા, આ સકળ શ્રી સંઘના જે ટ્રસ્ટીઓ, એને પણ સુંદર મજાનો સાથ સહકાર આપી અને બધી જ અનુકૂળતા કરી આપી. આપણા દેરાસરના સ્ટાફે પણ જે પણ સુંદર વ્યવસ્થા કરી આપી અને એ બદલ દરેક દેરાસરના સ્ટાફની પણ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અને પરમાત્મા ભક્તિ તો સવારના 4:30 થી શરૂ થઈ જતી હતી પણ સુંદર મજાની દરરોજ આંગી 9 દિવસ જે આંગી ગ્રુપ છે આવી અને બેસી જાય. મીનાબેન વગેરે બહેનો આવે, ભાઈઓ આવે અને સુંદર મજાની પરમાત્માની અંગરચના થાય, જીનાલયનો શણગાર થાય અને કેટલાયના સમ્યક દર્શન નિર્મળ બને. આવી સુંદર વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં જેમણે પણ સાથ અને સહકાર આપ્યો છે તે દરેકની અનુમોદના કરવામાં આવે છે. બરાબર આવતીકાલે સવારના 8 કલાકે દરેક તપસ્વી અહીંયા પધારવાનું છે. જે પણ તપસ્વીઓની લાંબી હોળીના પારણા આવતા હોય, કોઈની વર્ષી તપનું બ્યાસણું આવતું હોય, તેમણે પણ અત્રે અહીંયા આ બ્યાસણું કરવા માટે પધારવા હાર્દિક નિમંત્રણ છે. તો ખાસ દરેક તપસ્વી પધારજો અને પાસ, આપણે જે હોળીનો પાસ આપેલો છે તે પાસ લઈને આવજો. એ પાસની સામે આપને આપનું બહુમાન અત્રેથી અહીંયા આપવામાં આવશે. તો ખાસ પધારવા માટે નમ્ર વિનંતી. એક છેલ્લી જાહેરાત. ગિરિરાજ
2081 નું વર્ષ ચાલે છે. 6 વર્ષની અંદર ગિરિરાજને 500 વર્ષ દાદા આદિશ્વરની હમણાં જ વાત કરી. દાદા આદિશ્વરની પાવન પ્રતિષ્ઠાને 500 વર્ષ પૂરા થવાની તૈયારી છે. આ 6 વર્ષ દરમિયાન અમારા સમુદાયના આચાર્ય શ્રી અજીત શેખર સુરીજીએ એક નાનકડો પણ મજાનો તપ રજૂ કર્યો છે, જેનું નામ છે ઋષભ શત્રુંજય તપ. કોઈ આંબેલ નથી કરવાના, બહુ આંબેલ થઈ ગયા અત્યારે. હવે એકાશનાથી આ તપ કરવાનો છે. 6 વર્ષ આ વૈશાખ વદ છઠથી શરૂ કરવાનો. દર મહિનાની વદ છઠે એકાશનું 12 6 72. આ 6 વર્ષ દરમિયાન ભગવાન ઋષભદેવના 5 કલ્યાણક 4 દિવસમાં આવે છે. એ દિવસમાં એકાશનું 4 6 24, 72 ને 24 96. આ 6 વર્ષ દરમિયાન 2 વખત અધિક માસ આવશે, એની વચ્છટના પણ એકાશનું કરવાનું. એ 96 ને 2 98. અને જ્યારે દાદા આદિશ્વરને 500મી ધજા ચડવાની હશે એના છેલ્લા 10 દિવસ એટલે કે વૈશાખ સુદ 11 થી લગાવી વૈશાખ વદ છઠ સુધી સળંગ 10 એકાશના એટલે 98 ને 10 કેટલા થયા? 108. આ વૈશાખ વદ છઠ થી 2087 ની વૈશાખ વદ છઠ સુધીમાં બતાવેલા દિવસો દરમિયાન ટોટલ 108 એકાશના કરી અને આ પરમાત્મા ઋષભ શત્રુંજય તપમાં સારામાં સારી સંખ્યામાં સૌ જોડાજો. વિશેષ માહિતી બહાર યુવાનો ઊભા છે, તેઓ તમને આપશે. આપણા શ્રી સંઘની અંદર આપણા અવભાગ્ય છે કે આવા નાના બાળકો અત્યારે પધાર્યા છે. આપણે અત્યારના બહુ ઉદાર રીતે તમે બધાએ જે ગીરી લખાવી છે એની પરથી અત્યારના રફ અંદાજો કરી, કારણ કે એ બહારના છે એ નીકળી જશે, એટલે એનું અત્યારના 5,000 રૂપિયાથી બહુમાન કરવામાં આવે છે. અરે તપ ધર્મનો જય જયકાર, ત્યાગ ધર્મનો જય જયકાર, તપ ધર્મનો જય જયકાર, ત્યાગ ધર્મનો જય જયકાર. તપસ્વી અમારો, તપસ્વીનો જય જયકાર, તપસ્વી અમારો, તપસ્વીનો જય જયકાર, તપસ્વી અમારો, તપસ્વીનો જય જયકાર, તપસ્વી અમારો. સામૂહિક પચકાનો ઉપવાસ. નવકારસિંહથી આંબેલ. સામૂહિક આરતી માટે લાભાર્થી પરિવાર પધારજો. બધા ભાવથી આરતી કરજો. લાભાર્થી પરિવાર આરતી ઉતારશે. નમો નમો રતિરાજાય સર્વસાધુભ્યઃ. ઋષભજી નંદા ઋષભજી નંદા ઋષભ
સાધુભ્યં નમો ગિરિરાજપતય સદસાધુભ્યં એક વાર દાદા મારી સામો હજુ જેમને પણ પૈસા લખાવે 12 યુવાનો બેઠા છે એમને 1,000 રૂપિયા